सामना गर्नुहोस्। जय मसीह। आज मङ्गलबार फेब्रुअरी 13 तारिक फागुन 1 गते। आजको बाइबल खण्ड पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्यायको 50 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ। दाउद आफ्नो खुएत्रो र ढुङ्गाले विजय भए। बाइबल शिक्षक चक स्विन्डोल भन्छन्, गोलियतले मलाई राम्ररी आँखा नदेख्ने निशानेबाजको सम्झना गराउँछ। उसले कुनै कीर्तिमान बनाएन, तर उसले तमासा देखाएर भिडलाई जागा चाहिँ राख्यो। हरेक दिन धम्की दिँदै गोलियत एलाको बेसीमा कवच खोल्थ्यो। इजरायली सेनाको एउटै प्रत्युत्तर भनेको भयभीत हुँदै कामेको घुँडा र क्रोधमा बजेको दाँतको आवाज मात्रै थियो। त्यो दैत्यको डर र धम्कीको रणनीतिले काम गर्यो। जबसम्म दाउदले उसलाई सेनाहरूका परमप्रभुको सामना गर्न लगाएनन् अनि आफ्नो खुएत्रो र ढुङ्गाले तिनले गोलियतलाई हिर्काएर लडाए र मारे। आजसम्म दुई कालातीत सत्यता कायम रहिआएका छन्। पहिलो, तपाईले शत्रुको विधि अपनाएर युद्ध जित्नुहुने छैन। संसारको हतियार साथ युद्ध लड्दा तपाई संसार जस्तै बन्नुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ, दाउदको हातमा तरवार थिएन। उनको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार जसले उनलाई अद्वितीय बनाए र उनलाई विजय दियो, त्यो चाहिँ उनको विश्वासको भित्री ढाल थियो। यसले उनलाई डरबाट मुक्त राख्यो, उनको दृष्टि स्पष्ट बनायो अनि अराजकताको अस्तव्यस्तताको माझमा समेत उनलाई शान्त राख्यो। दोस्रो, दैत्यहरूलाई मार्न कौशल र अनुशासन चाहिन्छ। आत्माको घुएत्रो र ढुङ्गा चलाउनु शारीरिक डन्डा घुमाउनु भन्दा धेरै जटिल हुन्छ। पाउल भन्छन्, हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यो कुरा तपाईले एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 12 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, कुस्ती सामूहिक खेल होइन। गोलियतले भन्यो, मसँग लड्नलाई तिमीहरूको मानिस चुन। यो कुरा तपाईले पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्यायको 8 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युद्धको अवधिभरि तपाई शत्रुको एकमात्र निशाना हुनुहुन्छ। यदि तपाई आफ्नो व्यक्तिगत दैत्यको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने दाउद जस्तै बन्नुहोस्। उसलाई परमेश्वर कहाँ सुम्पिदिनुहोस्, आफ्नो घुएत्रोमा ढुङ्गा चढाउनुहोस् अनि परमेश्वरलाई तपाईको निम्ति विजय प्राप्त गर्न दिनुहोस्। यसरी तपाईले विश्वास साथ आफ्नो दैत्यको सामना गर्न सक्नुहुनेछ। आमेन। 오늘은 आफ्नो दैत्यको सामना गर्नु, 자신의 괴물, 거인, 이제 골리앗을 괴물, 거인으로 했는데요. 자이언트 데빌이니까 거대한 괴물입니다. 거대한 괴물과 사무나 거르누는 마주하다, 맞서다, 극복하다라는 뜻도 있다고 그랬죠. 맞서십시오. 다윗 앞으로 그 옛로 러 둥갈레 비저여 보에. 다윗이 다윗 자신의 구예트로는 물매네요. 물맷돌이죠. 둥가 물맷돌로 이겼습니다. 바이블 식척 척 스윈돌 번천. 유명한 사람들 엄청 많이 나오네요. 척 스윈돌이 말했습니다. 골리앗레 몰라이 라무리 아카너 테크네 니사네 바즈고 썸저나 그라웅처 니산네 바즈. 니산네 바즈 하면 저격수네요. 저격수. 니사나가 표적이죠. 니사나가 표적이라는 뜻이에요. 여기 바저는 표적을 쏘는 사람인가요? 마크맨이라고 그러는데 이거는 니사나 표적입니다. 표적. 골리앗은 나에게 눈에 잘 보이지 않는 저격수를 생각나게 합니다. 거라웅처니까요. 생각나게 합니다. 그는 꾸너이 그리티만 최고 기록이네요. 그리티만 최고 기록, 최고의 그리티가 길티프라는가요? 길티. 어쨌든 기르티만 하면 최고 기록이네요. 최고 기록도 어떤 최고 기록도 만들지 않았습니다. 그러나
그가 토마사는 쇼죠. 볼거리죠. 볼거리, 구경거리 쇼를 보여주면서 이제 누가요? 골리앗이요. 아니 다윗이요. 다윗이겠죠. 쇼라고 하긴 좀 그렇죠. 다윗이 그 골리앗을 이긴 어떤 그런 광경을 보여주면 광경이 좋을 것 같아요. 광경을 보여주면서 비드는 관중이죠. 관중을 자가짜이 라켜 자가거려 자가라켜 일깨우다 자가는 자극시키다 일깨우다 이런 뜻이죠. 자가 의식이죠. 의식. 네. 의식을 깨웠습니다. 허렉딘 매일 덤기 디더이 협박을 하면서죠. 위협하면서 골리앗이 엘라하고 베시 다딩 베시 무슨 베시 있죠? 네, 엘라의 베시네요. 엘라의 골짜기에서 베시는 이제 산하고 이게 평지하고 만나는 그 부분 있잖아요. 그 부분을 베시라고 합니다. 그래서 사람들이 거기에 많이 살죠. 산 올라가기 전에 그리고 골짜기가 딱 이어지는 곳 베시라고 합니다. 다딩 베시, 샤브로 베시 거기서부터 이제 산이 시작되는 거죠. 네, 베시에서 골짜기는 우퍼테카라고 하는 것이 있긴 하지만 네, 이거 뭐 이렇게 한국말로 무슨 표현을 해야 될지 모르겠어요. 어쨌든 네, 꺼버즈 침략하다 꺼버즈 아니네요. 행군하다 이네. 꺼바즈 켈누 행군하다 행진했습니다. 골리앗이 막 걸어다닌 거겠죠. 네, 이스라엘의 군대의 한 프로티우달 하나의 프로티우달은 반응이죠. 유일한 반응은 한 가지 반응은 이스라엘 군대의 유일한 반응이라고 하는 것은 버여빗 두려워하는 거죠. 후더이 겁에 질려서 깜누 떨리는 거죠. 떨리는 고라 무릎과 그리고 진노에 화난 거죠. 진노에 버제고 이렇게 분노에 버주는 뭐 소리를 내는 거죠. 분노의 소리에 다트는 이빨에 아와즈 소리뿐이었습니다. 네, 다시 한번 보면 이스라엘의 군대의 유일한 반응, 할 수 있는 유일한 반응이 뭐였어요? 겁에 질려서 떠는 것이었죠. 떨리는 무릎과 분노로 이를 가는 것뿐이었습니다. 가는 소리뿐이었습니다. 더이뛰어 그 거인에 대한 거인은 두려움과 협박의 러너니티 전략이네요. 전략 스트레이티지죠. 전략은 깜거려 일을 했습니다. 그 골리앗의 그 골리앗이죠. 그 거인 골리앗에 대한 두려움과 위협은 전략으로 통했다. 일을 한 거니까요. 전략이 통했다. 그렇게 하면 될 것 같습니다. 전략으로 했습니다. 전략이 통했습니다. 한국말로 하면 그래요. 원래 원어의 뜻은 이랬습니다. 하지만 접었어 할 때까지네요. 다윗이 그를 세나하루카 뻔럼프로브 네, 만군의 여호와 한국 성경에는 그렇게 나왔네요. 군대들의 하나님이죠. 여호와와 대면하게 만들 때까지 대면하게 할 때까지는 만드는 거죠. 러가에는 부정문이 나오죠. 항상 썸머까지 하면 대면하게 할 때까지는 그런 두렵게 하는 것과 그런 위협이 통했죠. 그리고 자신의 구에트로라 둥가 물맷돌이 어떻게 됐어요? 물맷돌로
그가 골리앗을 힐가에로 친 거죠. 쳐서 러라우노 싸웠고 죽일 때까지는 죽였을 때까지는 그 다윗의 골리앗의 어떤 그런 것이 위협이 통했다는 거죠. 오늘까지도 두 시대를 초월하는 이게요. 깔라띠. 제가 이렇게 분석을 해보니까 깔은 무슨 깔 그러잖아요. 라자 깔, 그러니까 왕정 시대 이런 근데 무슨 시대예요. 시대를 어띠띠 하면 지나간 과거에 그런 거예요. 그러니까 시대를 관통하는 아니면 시대를 초월하는 그런 뜻이 될 것 같아요. 진실은 까염 라크누 까염 러히르 아우누 유지되어 온 거죠. 이 오늘날까지도 두 가지 시대를 초월한 진실이 유지되어 왔습니다. 두 가지 시대가 어디 시대가 되는 말일까요? 조금 모르겠는데 두 가지 세대보다는 뭔가 있는 것 같아요. 첫 번째, 두 번째가 있으니까 두 가지 이렇게 시대보다는 두 가지 무슨 사건 이런 뜻이 될 것 같은데요. 어쨌든 볼까요? 첫 번째는 당신이 두 가지 시대 중에 하나가 당신이 적의 방식을 업어나오누 하면 적용하다 받아들이다 이런 뜻이에요. 적용해서는 승리를 할 수가 없습니다. 선사르고 하티알사트 세상의 무기를 가지고 전쟁을 싸울 때 당신은 세상과 같이 됩니다. 네, 세상하고 똑같이 싸우면 당신이 세상과 같이 된다고 합니다. 우리가 세상과 같이 되는 거죠. 성경은 말합니다. 다윗의 손에는 떠르바르티에나 뭐가 없었다고요? 떠르바르는 긴 칼을 떠르바르라고 하고요. 또 쭈론가 이렇게 또 단검도 또 따로 이름이 있습니다. 그는 가장 능력 있는 무기. 그의 가장 능력 있는 무기. 즉 어떤 무기냐면 그를 어띠띠어는 이렇게 특별한 이런 뜻이 있어요. 그를 특별하게 만들고 그를 승리하게 하는 그에게 승리를 주는 그의 가장 능력 있는 그것은 그의 믿음 안에 방패입니다. 믿음 안에 방패였습니다. 이것은 그를 두려움으로부터 해방시켜 주는 거죠. 묵디두는 해방하다, 구원하다 그런 뜻이죠. 구원해 주었고, 그죠? 믿음의 방패가 그를 구원해 주었고, 그의 비전, 드리스티, 그의 어떤 시야를 명확하게 만들어 준 거죠. 비전을 명확하게 해준 것 같아요. 그죠? 그 시야를 명확하게 해줬고, 그리고 어라저껐다는 혼돈에 이런 어라저껐다고 어스터베스터도 아주 혼란스러운 상황을 어스터베스터라고 하죠. 베스터는 복잡한 이런 뜻인데 어스터베스터는 분주한 아수라의 이런 뜻이 있네요. 혼돈의 아수라 속에서조차도 서메트 그죠? 서메트 그를 산떨라쿄 평온하게 해준 거네요. 해주었습니다. 평온하게 해줬습니다. 도수로는 뭐냐면 더이띠어하룰라이 거인들을 죽이려는 거울살은 어우죠. 거울살은 기술이네요. 기술과 누사선 훈련이 필요합니다. 영적인 구에트로는 물맷돌을 라우노 사용하는 거죠. 사용하는 것은
사리릭 물리적인 그런 던다 막대기네요. 막대기를 구마운으로 돌리는 것보다 많이 젖딜 혼처. 네, 복잡합니다. 예전에 우리 젖딜 후더이나 뭐 그런 이렇게 시르석에 그 주제가 있었는데, 네, 젖딜은 복잡합니다. 영혼의 물맷돌을 사용하는 것이 물리적인 막대기를 돌리는 것보다 훨씬 더 복잡합니다. 이런 뜻이네요. 바울은 말합니다. 우리들의 싸움은 전쟁이라고 할까요? 피에 대한 것이, 피를 대적하는, 서리르, 몸과 피에 대적하는 것이 아니라, 프라단타, 정사라고 우리는 한국말을 그러는데, 군주, 프린시팔리티네요. 어떤 뭐 지배하는 사람이죠. 군주를 대적하고 썩디, 권세죠, 권세를 대적하고 버렸다만, 현재네요. 현재의 어둠의 선사릭, 세상의 사석, 통치자들을 대적하고, 그리고 하늘의 곳에 있는 하늘들에 있는, 그렇게 하죠. 하늘에 있는 곳이죠. 하늘에 있는 곳에 있는, 하늘들에 있는 이따이는 명사로 사용하죠. 형용사를 이따이 하면 명사가 되는 거죠. 네, 악함이죠. 악함의 영적인 군대들에 대적하는 것이다. 왜 얘기가 나왔을까요? 함의가 있어 그런가요? 함의가 주어는 아닌데요. 호 하면 될 것 같은데요. 주목하십시오. 집중하십시오. 꾸스티는 씨름이네요. 씨름은 레슬링은 사무힉 하면 그런 팀의 스포츠가 아닙니다. 팀 스포츠가 아닙니다. 함께하는 팀이 아니라는 거죠. 골리앗은 말합니다. 나와 싸우기를 너희들이 싸우기 위한 너희들의 사람을 택하라. 유떡고 어버디 버리 하면, 어버디 하면 기간, 시간, 시대, 그죠? 전쟁 기간 내내 당신의 적의 엑마트러, 유일한 니사나, 표적입니다. 당신이네요. 당신이 전쟁 기간 동안에 당신은 적의 유일한 표적입니다. 우리를 공격한다는 거죠. 만약에 당신이 자신의 백디것, 개인적인 더이띠어, 거인들과 마주하고 있다면, 걸더이 후는 저번에 마주하고 있다면 다윗처럼 되십시오. 그것을 하나님에게 양보하십시오. 그죠? 그를 영적인 그를 거인이죠. 그를 하나님께 양도하십시오. 넘겨주십시오. 자신의 물매의 돌을 쩌르는 올리다, 놓아줘, 올리십시오. 그리고 하나님이 당신을 위해 승리를 얻게 하소서. 하나님이 일레라고 해야 되지 않나요? 하나님이 당신을 위해 승리를 얻도록 해 주십시오. 이처럼 당신이 비수하사 믿음으로 자신의 거인, 골리앗과 같은 거인들을 상대할 수 있을 것입니다. 네, 오늘은 우리의 영적인 싸움에 대해서 특별히
우리의 그 자신의 거인, 우리가 절대 넘을 수 없을 것 같은 그러한 더이띠어, 어떤 거대한 악마, 그런 것들이 있겠죠. 골리앗 같이 우리를 두렵게 하는 것들을 어떻게 상대할 수 있을까에 대한 말씀입니다. 수고하셨습니다.